الحمد لله الذي أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله النجباء وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الله: في بيوت أذن الله أن يرفع أن تذكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت التي يتلى فيها القرآن ويذكر فيها الرحمن ويصلى ويسلم على حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، هذه البيوت تتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، تذكر في الأرض وتذكر في السماء. هذه البيوت وهذه المجالس هي التي تكون بغية الملائكة لها، تطلبها الملائكة، تطوف تطوف تطوف، ثم حتى إذا وجدت هذه حلق الذكر تجلس حواليها حلقا حلقا إلى السماء، فيسألهم المولى وهو أعلم بحالهم، لكن يسألهم تعظيما لعباد لينشر فخرهم وذكرهم عند أهل السماء، هؤلاء الذين اجتمعوا لأجل ذكر الله ابتغاء مرضات الله. ومن الذكر القرآن والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل من أعظم الذكر. يسألهم لأجل أن ينشر فخرهم في السماء: كيف وجدتم عبادي؟ يقولون يهللونك، يسبحونك، يقدسونك، يكبرونك. فيقول: وهل رأوني؟ ولا ما رأوني؟ كيف لو رأوني؟ قال: لزادوا لك تسبيحا وتقديسا وتعظيما. فماذا يسألوني؟ فيقول: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوا جنتي؟ يقول: لا. كيف لو رأوا جنتي؟ تقول الملائكة: لزادوا لها محبة ورغبة واشتياقا. قالوا: ماذا يستعيذون؟ قال: يستعيذون من النار. فيقول ماذا؟ وهل رأوا ناري؟ يقولون: لا، ما رأوا ناري. كيف لو رأوها؟ لزادوا منها خوفا ورهبا. فيقول المولى سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تقول الملائكة: إن فيهم فلان جاء إلا لحاجة، ما مقصود مجلس ذكر ولا مجلس دعاء ولا مجلس صلوات ولا مجلس قرآن، إلا جاء من شان يتفق بصاحبه، من شان يأكل ناسي قورين، من شان يشرب كوبي، من شان حاجة في نفسه، لا أجل مجلس الذكر لا. فيقول المولى سبحانه وتعالى: الفضول هذا اللي جاء ما هو قاصد، إلا جاء للفضول فقط، وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، ما يشقى بهم جليس. هكذا تحصل الخير بمجالسة الأخيار حتى وإن كنت من الأشرار، وتحصل الشر بمجالسة الأشرار وإن كنت من الأخيار، لأن الرحمة إذا نزلت تعم الكل، واللعنة إذا نزلت تعم الكل. فاحرص على مجالسة الأخيار، وانتبه من مجالسة الأسرار، مجالسة الأشرار، فلن تجد عندهم لا نور ولا أسرار. وأما عند الأخيار فالنظر في وجوههم عبادة وخدمتهم سعادة. فلا إذا أراد الله سعادة عبد وفقه لخدمة سعيد، وفقه لحسن الظن بسعيد، فيسعد في الدنيا ويسعد في يوم القيامة.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak bisa dihitung kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan juga seluruh sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di dalam rumah-rumah yang mana Allah memberikan izin untuk ditinggikan dan disebut-sebut di dalamnya namanya. Jadi ada rumah-rumah yang istimewa ada di bumi yang akan menjadi tujuan para malaikat. Rumah apa itu? Yaitu rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan zikir, dibacakan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Rumah seperti ini akan tampak bercahaya dari atas langit, sehingga menjadi tampak jelas, malaikat melihat. Sebagaimana kita melihat jelas bintang-bintang yang bercahaya di atas langit. Bintang itu sejauh apapun karena bercahaya, walaupun ada di atas langit kita melihatnya. Begitu juga rumah-rumah yang dibacakan zikir Al-Quran, sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW akan tampak bercahaya dari atas langit. Rumah seperti ini akan menjadi tujuan malaikat. Jadi ada malaikat Allah itu yang tugasnya keliling ke muka bumi ini. Yang dicari apa? Yang dicari adalah rumah-rumah yang di situ dibacakan zikir. Termasuk zikir adalah baca Al-Quran. Termasuk zikir, bahkan termasuk zikir yang paling agung adalah pembacaan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka mendapati sebuah tempat atau rumah yang di situ dibacakan zikir, malaikat itu akan membuat lingkaran di atas rumah itu. Datang lagi malaikat, bikin lingkaran di atasnya. Datang lagi malaikat yang lain, bikin lingkaran di atasnya. Lingkaran sampai ke langit. Kemudian Allah menanyai mereka, padahal Allah sudah tahu. Allah bertanya ini bukan karena kepingin tahu, tapi ingin menunjukkan kemuliaan rumah ini dan orang yang ada di rumah tersebut kepada seluruh penghuni langit. Allah bertanya pada malaikat yang membuat lingkaran-lingkaran sampai ke atas langit ini, wahai malaikatku, bagaimana kalian mendapati hamba-hambaku yang ada di bumi? Malaikat itu pun menjawab, Allah sudah tahu. Nanya ini bukan karena ingin tahu, nanya karena ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan manusia yang berzikir di hadapan para malaikat. Malaikat menjawab, ya Rabb, mereka hamba-hambamu yang ada di bumi sibuk membaca tasbih, takbir, tahlil, berzikir kepadamu ya Rabb. Mereka mengagungkanmu. Allah bertanya lagi, apakah mereka bisa melihat aku? Tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu. Allah bertanya lagi, mereka tidak melihatku. Zikirnya seperti itu, ibadahnya seperti itu. Bagaimana jika mereka melihatku? Malaikat menjawab, tentu mereka akan bertambah lagi ibadahnya ya Allah. Allah bertanya lagi kepada para malaikat, wahai malaikatku, apa yang mereka minta? Mereka zikir itu, sibuk berzikir. Yang mereka minta apa? Ya Rabb, mereka minta surga. Allah bertanya, apakah pernah mereka melihat surga? Tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Lah tidak pernah melihat surga saja, ibadah dengan sungguh-sungguh seperti itu, berharap surga. Bagaimana kalau pernah melihat surga? Malaikat menjawab, tentu mereka akan semakin berharap ya Allah. Allah bertanya lagi, wahai malaikatku, mereka minta perlindungan dari apa? Malaikat menjawab, mereka minta perlindungan dari neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak ya Rabb. Tidak melihat neraka saja sudah takutnya seperti itu. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Malaikat menjawab, tentu akan semakin takut ya Rabb. Setelah terjadi dialog tersebut antara Allah dan malaikat, yang sama sekali tujuannya bukan karena Allah ingin tahu, hanya sekedar ingin menampakkan keistimewaan manusia yang ahli zikir di hadapan para malaikat. Akhirnya Allah mengumumkan, aku umumkan wahai malaikatku, saksikanlah bahwa aku mengampuni mereka semua yang hadir di majelis zikir itu. Melihat malaikat ini ada yang protes, ya Rabb,
yang datang ke situ nggak semuanya lillahi ta'ala. Ada sekedar yang nyari makan aja karena di situ ada nasi goreng atau nasi yang lain. Datang ingin makan, atau satunya karena diajak temen nggak enak, nggak ada tujuan ingin zikir, dia diajak temennya malu kalau nggak ikut, akhirnya terpaksa ikut. Sebagian lagi ingin nyari kopi gratisan, kalau ke warung kan bayar, malaikat protes. Banyak dari mereka punya tujuan-tujuan pribadi, tidak lillahi ta'ala ya Rabb. Apa jawaban Allah? Ketahuilah wahai malaikat, mereka semua juga aku ampuni. Yang tujuannya nyari nasi goreng, kopi gratisan atau yang lain, semuanya aku ampuni. Kenapa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini orang yang zikir lillahi ta'ala, itu siapapun yang kumpul sama mereka, walaupun tujuannya tidak lillahi ta'ala, tidak akan celaka. Dan demikianlah orang yang berkumpul dengan orang-orang baik, orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang niatnya ikhlas lillahi ta'ala, walaupun dia belum baik, akan dicatat sebagai orang-orang baik, akan diberi anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang baik. Sebaliknya, kalau orang berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak baik, walaupun dia sebenarnya baik. Karena itu perhatikan teman pergaulan kita. Selalulah berkumpul dengan orang-orang baik, jangan pernah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Kenapa? Dengan berkumpul dengan orang baik, kita akan mendapatkan cahaya keimanan dalam hati kita. Kita akan mendapatkan asrar, rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang baik yang dekat dengan Allah ini memandang wajah mereka saja, dan bukan mendengar ceramahnya, sekedar memandang wajahnya saja akan mendatangkan keberuntungan untuk kita di dunia dan akhirat. Khidmah, melayani keperluan-keperluan mereka, ini juga akan menyebabkan keberuntungan kita di dunia maupun di akhirat. وقد قال مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم: من جالس الأخيار حظي بالمعارف والأسرار، ومن جالس الأشرار لحقه العار في الدنيا والنار في يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. لأنه يستحي عندما يجالس الأشرار، يستحي حتى أن يتصور فوتو معهم أو ينشر صورته معهم، يستحي. ما لم تستحي منه في الدنيا بل تستحي منه في يوم القيامة. أما لما تنشر صورته في الاستاتوس فرحان أنت أن تصور معه أنك فرحان، علامة أنه من الأخيار. لما تنشر صورتك معه في الانستغرام فرحان أنت، علامة أنه من الأخيار، جالسه. ولا تجالس الأشرار، فإن من جالس الأخيار كتب من الأخيار وإن كان من الأشرار، ومن جالس الأشرار كتب من الأشرار وإن كان من الأخيار. فاحرص على الجليس كما تريد أن تكون فجالس، فتحصل بالمجالسة المجانسة. جالس تجانس، عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه إن المقارن بالمقارن يقتدي. لا تسأل عن فلان ولا تسأل عن سيرة الذاتي، انظروا من يجالس، يصحب من، يسير مع من، تعرف حالته. لأنه اليوم إن لم يسير مسيرتهم غدا سيسير مسيرتهم. اليوم جالس أصحاب المسكرات والمخدرات، أنا ما أشرب هذا، إذا ما شربت اليوم بتشرب غدا، إذا ما شربت الشهر هذا بتشرب غدا. جالس أصحاب التمباك، إذا ما شربت التمباك في هذا الشهر بتشرب تمباك في الشهر الثاني، استعمل. وهكذا وهكذا وهكذا. الإنسان الحريص على سعادته، على سعادة أولاده، ينظر بالمسيرة، انظر بالمجالسة. لهذا كان ساداتنا آل بعلوي يحرصون على أولادهم من البديئة. بماذا؟
يحرصون عليهم بهذا بالطعام الجيد والفرش الجيد، لا، يحرصون عليهم وإن قصر عليه في الطعام لكنهم يحرصون عليهم بالصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة هي التي بتجعل ابنك صالح، بتجعلك صالح، وبتجعل أولادك من الصالحين. فحرص دائما على الصحبة الصالحة، فإنك لن تستقيم على التوبة ما دام عادك تتابع ستاتوس حق أصحاب بالماضي كنت تلعب أنت وإياهم بالمعاصي. ما بتستقيم على التوبة ما دام أرقام التليفون عندك وتتابع ستاتوس وتتابع الانستغرام والفيسبوك حقهم، ما بتستقيم على التوبة. امسح أرقامهم من جوالك ولا تتابع ستاتوس ولا انستغرام حقهم. تابع انستغرام الأخيار بتحصل فائدة، بتحصل صورة صالح من الصالحين بتتذكر بتقول لا إله إلا الله. عندما تنظر لصورة صالح تقول لا إله إلا الله، لأن رؤيتهم تذكرك الله. فكيف بكلامهم، فكيف بالجلوس معهم، كلهم ذكر لله سبحانه وتعالى. فجالس من ينهضك حاله وينفعك قاله. إن نسيت شيئا من الخير ذكرك، وإن أردت شيئا من الشر حذرك. هذا حافظ على الجلوس معه، هذا نعمة عظيمة سيقت إليك إذا أكرمت به فاسجد شكر لله سبحانه وتعالى، لأنه عزيز في هذا الزمان الذي كثر فيه الافتتان. الله يحفظنا وإياكم من الفتن ويحرسنا بجاه جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ هو الحصن الحصين من الفتن، أي بالتعلق به واتباعه ومحبته والإكثار من الصلاة عليه ومحبة أهل بيته ومحبة أصحابه ومحبة خلفائه من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين، وقراءة مناقبهم وزيارتهم في حياتهم وفي مقاماتهم. هذه نحصن أنفسنا بها ونحصن أولادنا بها حتى نستقيم على الصراط المستقيم، على المنهج القويم، منهج الرؤوف الرحيم، شرع النبي محمد، دين النبي محمد، خلق النبي محمد، أدب النبي محمد. هذا هو الصراط المستقيم التي تدعو به كل يوم في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم التي تسأل الله في كل صلاة فريضة ونافلة. هذا هو عندما تدعو في الصلاة استحضر هذا الصراط المستقيم، منهج الرؤوف الرحيم محمد، شرعه خلقه أدبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maulana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim berkata, siapa yang suka berkumpul dengan orang-orang baik, maka dia pasti akan mendapatkan percikan ilmu-ilmu ma'rifat yang mereka miliki. Otomatis dengan berkumpul saja. Sebaliknya, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, maka di dunia kita akan terkena aibnya. Kalau tertangkap foto, kemudian di-share, kita foto dengan orang yang tidak baik, tentu kita malu. Ini di dunia mendatangkan aib. Kalau di akhirat bukan hanya aib, masuk neraka. Alhamdulillah. Karena itu perhatikan baik-baik dengan siapa kita berteman, berkumpul. Berkumpullah dengan orang-orang yang ketika kita berkumpul dia, kemudian tertangkap foto, kita bangga untuk memajang foto itu. Berkumpul dengan orang saleh, orang alim, walinya Allah, tertangkap oleh foto bersama beliau, kita akan bangga memajang foto itu. Seandainya ada yang nge-share, kita senang. Lah, berkumpullah dengan orang-orang seperti itu. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang kalau sampai kita tertangkap foto kemudian menyebar, kita jadi malu. Di dunia hanya malu, di akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan teman kita sebaik-baiknya. Orang yang suka berkumpul dengan orang baik akan dirubah oleh Allah menjadi orang baik pula. Walaupun sekarang adalah paling bejatnya orang. Kalau suka berkumpul dengan orang baik,
akan ketularan baik, akan dirubah oleh Allah menjadi orang baik. Sebaliknya, orang yang suka berkumpul dengan orang yang tidak baik, dia akan dirubah oleh Allah menjadi orang yang tidak baik, walaupun sekarang dia adalah orang yang sangat baik. Bil mujalasah al mujanasah. Orang itu akan sangat terpengaruh oleh teman berkumpulnya. Akan terpengaruh. Mau tidak mau itu. Kalau kita sering kumpul dengan orang, kita akan terpengaruh oleh bagaimana cara bersikap, cara berperilaku, cara berkata teman kumpul kita. Kita sering kumpul dengan orang pemabuk atau suka mengkonsumsi narkoba. Sekedar kumpul saja ngopi bareng bersama orang yang mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Enggak, saya tidak ikut minum minuman keras. Saya tidak ikut mengkonsumsi narkoba. Saya hanya minum kopi bersama mereka. Iya, hari ini Anda minum kopi saja. Coba besok, bulan depan, pasti Anda juga akan ketularan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Alhamdulillah. Kita tidak merokok. Temannya orang-orang yang merokok. Saya tidak ikut-ikutan, saya cuma ikut ngampung kopinya saja, numpang kopinya saja. Iya, hari ini, minggu ini kita tidak merokok, tapi pasti suatu saat Anda akan merokok. Karena itu, kalau kita ingin mengetahui orang ini orang baik atau tidak, kita tidak kenal. Kita ingin mengetahui orang ini baik atau tidak sebelum kita mengenal orang itu. Gampang caranya. Perhatikan biasanya dia nongkrong sama siapa, berkumpulnya sama siapa. Kalau teman berkumpulnya orang-orang tidak baik, maka itu. Jadi kalau teman berkumpulnya orang-orang tidak baik, maka pastikan orang itu adalah orang yang tidak baik. Nah, jadi untuk menilai seseorang itu cukup perhatikan teman pergaulannya. Kalau teman pergaulannya orang-orang tidak baik, Anda bisa memvonis orang itu orang tidak baik walaupun belum kenal. Sebaliknya, kalau teman pergaulannya adalah orang-orang baik, Anda langsung bisa memvonis ini adalah orang baik walaupun Anda belum mengenalnya. Jadi tidak usah nanya orang ini baik apa tidak usah. Cukup perhatikan teman pergaulannya, Anda sudah bisa menghukumi. Karena itu perhatikan baik-baik teman berteman kita, teman anak-anak kita. Jadi perhatikan kita berteman dengan siapa. Perhatikan putra-putri kita berteman dengan siapa. Kalau kita memang betul-betul menyayangi dan mencintai putra-putri kita, perhatikan teman bergaulnya. Sebaik apapun kita mendidik anak di rumah, di sekolah, di pesantren sekalipun, tapi kalau teman pergaulannya ketika ada di rumah tidak dijaga, percuma semuanya. Dia akan ikut teman pergaulannya. Karena itu perhatikan baik-baik. Sada Al-Ba'alawi itu ketika mendidik putra-putrinya, yang paling betul-betul diperhatikan adalah teman pergaulan. Jadi mereka Sada Al-Ba'alawi itu sangat perhatian dengan hal ini. Jadi betul-betul menjaga jangan sampai putra-putrinya, murid-muridnya bergaul dengan orang yang tidak baik. Karena dididik sebaik apapun, kalau teman pergaulannya tidak baik, dia akan menjadi tidak baik. Kemudian kita ketika dulunya misalnya tidak baik, kemudian sekarang sadar, menyadari kesalahan, ingin berubah, tobat, maka cara agar Anda bisa istiqomah tobat, putuskan hubungan apapun dengan teman-teman kita yang selalu menemani kita dulu untuk berbuat tidak baik, baik secara offline maupun secara online. Anda dulunya tidak baik, suka mengkonsumsi narkoba, suka minum minuman keras, suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda kepingin tobat dan tetap istiqomah tobat, maka nomor teman-teman yang dulunya suka mengajak keburukan itu, maksiat itu, dihapus semuanya. Jangan buka medsosnya, jangan dibuka Facebooknya, Instagramnya, atau akun medsos lainnya. Karena ketika Anda tetap mengikuti medsos mereka, yang mereka share di medsosnya tidak akan kebaikan, pasti keburukan. Anda sudah tobat, kalau yang Anda lihat statusnya orang-orang yang tidak baik,
Itu. Akun medsosnya orang-orang yang tidak baik, Anda akan kembali tidak baik. Tidak akan bisa istiqomah tobat. Tobat Anda hanya sementara saja, tidak akan bertahan lama. Karena itu sudah, tidak usah mengikuti medsosnya orang-orang yang tidak baik, yang biasa nge-share status atau gambar-gambar atau video-video atau perkataan yang tidak baik. Karena itu akan berpengaruh pada Anda. Apalagi bertemu secara offline. Secara online saja berbahaya, apalagi kumpul secara offline. Ikutilah medsosnya orang-orang yang soleh, medsosnya orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, yang ilmunya bersanad kepada Rasulullah SAW. Maka yang akan Anda dapati di medsos itu adalah ilmu agama, nasihat-nasihat, atau minimal foto-fotonya orang soleh. Anda memandang fotonya orang soleh, itu bisa menyebabkan Anda ingat kepada Allah. Walaupun Anda orang yang lalai, tidak pernah zikir, tapi dengan memandang orang soleh, itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Intinya, perhatikan teman bergaul kita, janganlah bergaul kecuali dengan orang yang sikapnya, kelakuannya, gerak-geriknya mampu membangkitkan semangat kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ucapan-ucapannya selalu memberikan petunjuk kepada kita, menasihati kita untuk terus menjadi lebih baik. Ketika Anda menemukan orang yang seperti itu, yang gerak-geriknya selalu membuat kita semangat ibadah, kita males. Ngelihat orang ini langsung semangat ibadah. Kita misalnya males atau meninggalkan kewajiban atau melakukan sesuatu yang tidak baik, perkataannya selalu mengingatkan kita. Kalau Anda menemukan orang yang seperti ini, harus Anda bersyukur, bahkan kalau perlu Anda lakukan sujud syukur. Kenapa? Ini nikmat yang sangat agung yang akan jarang Anda temukan ada di zaman seperti ini. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah-fitnah, hal-hal yang menyimpang, yang menyesatkan kita dari jalannya Rasulullah SAW dengan barokah Rasulullah SAW. Kemudian, kalau kita ingin melindungi diri dari fitnah-fitnah akhir zaman, fitnah ini apapun yang menyimpang dari ajaran Nabi, yang rawan mengajak kita untuk terjerumus ke dalamnya. Apapun itu, ucapan, perbuatan, atau apa saja, akidah, atau apa saja yang menyimpang dari ajaran Nabi, yang rawan menyesatkan kita. Ini banyak bermunculan di zaman akhir ini, khususnya di medsos. Terus-menerus bermunculan. Ini bahaya kalau kita tidak melindungi diri, tidak menvaksin diri kita bisa terkena fitnah tersebut, bisa terpengaruh. Cara membentengi diri bagaimana? Caranya adalah tanamkan rasa cinta dalam hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan mengenali sejarah hidup Nabi, akhlaknya Nabi, memperbanyak sholawat dan salam kepada keluarga Nabi, memperbanyak sholawat dan salam kepada keluarga dan sahabat Nabi, mengenali orang-orang soleh, manakibnya orang-orang soleh, wali-walinya Allah. Ini. Dengan mengenal manakib mereka, kita akan cinta pada mereka. Kalau kita sudah cinta pada Rasulullah SAW, karena sudah mengenal Rasulullah, mencintai sahabat, keluarga Nabi, ulama penerus Nabi, karena kita mengenal mereka, sering membaca biografi mereka, sering berkumpul sama mereka, ini otomatis akan menjadi vaksin pelindung untuk kita dari virus-virus fitnah yang banyak bermunculan di akhir zaman. Dan Anda pastikan Anda akan terus berada di jalan yang lurus, sirat al-mustaqim, yang setiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk agar supaya tetap berada di jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Tidak lain adalah syariatnya Rasulullah SAW, agamanya Nabi, akhlaknya Nabi, adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yaj'al fi qulubina nur, wa fi sam'ina nur, wa fi basarina nur, wa yanur al-basar wal-basira, wa yaj'al al-basira munira, wa ya'mur buyutana wa buyutakum bil-'ilm wal-'amal wal-karam wat-taqwa wal-khair wal-barakah wan-nur, wa yashrah as-sudur bijah an-nabi Muhammad badr al-budur. يا غفور يا شكور يا حي يا قيوم اجعل معمر مجالسنا بالعلوم النافعات واقضي لنا ولكم الحاجات يغفر لنا ولكم الذنوب الماضيات ويوفقنا لاكتساب حسنات جديدات ويصلح الأولاد ويصلح البنات ويصلح الزوجات يجعلن صالحات طائعات عابدات لله يا رب البريات
بجاه النبي محمد سيد السادات. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga Allah menjadikan dalam hati kita cahaya. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan cahaya, penglihatan kita dengan cahaya, pendengaran kita dengan cahaya, dan semoga Allah menerangi pandangan mata hati kita, dan semoga Allah menerangi rumah-rumah kita dengan kebaikan, dengan keberkahan, dan semoga Allah melapangkan dada kita dengan cahaya, dengan keimanan, dengan ilmu pengetahuan. Jadikanlah majelis kita dipenuhi dengan ilmu yang manfaat. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita, mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Dan semoga Allah menjadikan putra-putri kita solihin solihat, istri-istri kita menjadi wanita-wanita solihah yang taat dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna 'abiduka dhu'afa al-masakin al-fuqara al-muhtajin la natanasa'u bi ilayka ونرجونك لفاقتنا وفقرنا فارشدنا اللهم إلى أحب الأمور إليك وارضى عن أحمد عاقبة لديك إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير. اللهم اسق العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم بلغنا فقدرنا واشرح صدرنا ويسر أمرنا واحلل عقدة من لساننا يا رب العالمين. وارزقنا شكر العافية والستر العافية وتمام العافية دوام العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. واجعل في قلوبنا سمعنا وفي بصر نور ونوصل بالرؤيا في هذه الدار إلى دار رؤية بدر البدور محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بمتابعة الرسول فيما نفعل وننوي ونعتقد ونقول يا أبو يا شو يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.